فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی اور بڑائی اس اللہ ذات واحد کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا. بعد و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول سرور کائنات محسن انسانیت یتیموں کے والے غلاموں کے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج ہم فاطمۃ الزہرا بنات چھترگاچھ میں استقبالیہ پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں. انتظامیہ کمیٹی کا میں تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے کم علم طالب علم کو آپ لوگوں کے روبرو دین کی تعلیم پر کچھ بولنے کا حکم دیا اور آپ لوگوں کے پرفارمنس کو دیکھنے اور سننے کا موقع دیا. اس کے لیے میں تمام لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں، خصوصاً عبد المنتقم صاحب، عبد الواحد صاحب اور ہمارے آفتاب بھائی صاحب. ان لوگوں کی محنت محبت کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. پیاری بچیوں، اسلام میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے اور تعلیم ہم کو صرف دنیا میں عزت پانے کے لیے نہیں بلکہ تعلیم کو اس لیے حاصل کرنا ہے کیونکہ ہمارے رب کا اور ہمارے پالنہار اللہ کا حکم ہے کہ اقرأ پڑھو بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. پیارے رسول کے پاس جب جبریل امین آئے اور سینے سے لگا کر زور سے دبایا تو پیارے رسول نے کہا انا امی، میں ان پڑھ ہوں. تو انہوں نے پھر زور سے دبایا، کہا پڑھو. تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ پڑھیے، اور رسول کو حکم دے کر کے قیامت کی صبح تک آنے والے سارے لوگوں کو یہ پیغام ملا کہ اگر آپ دائرہ اسلام میں ہیں تو آپ کو پڑھنا ہے. دنیا میں ہمیں عزت ملے، وقار ملے، ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے اس لیے ہم کو پڑھنا ہے. یہ بات ہمیں سمجھنا ہوگا. دنیا ہمیں عزت دے نہ دے، ہم کو رب کے سامنے عزت مل جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم کو یہ دیکھنا ہے. میں ساری باتیں کہنے سے پہلے 2-3 باتیں آپ لوگوں کے بارے میں جو سنا ہوں وہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل کلیئر کر لیں اپنے ذہن و دماغ میں. پہلی چیز یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ لوگ ایڈمیشن لیتی ہو اور سال کے آخر ہوتے ہوتے پڑھائی چھوڑ دیتی ہو. یہ بہت ہی افسوسناک مرحلہ ہے. میں درجہ طفلہ سے لے کر کے درجہ پنجم یا ششم تک مدرسہ دارالسلام سسوا میں پڑھا. اس کے بعد جامعہ سلفیہ بنارس میں تقریباً 8 سال پڑھا. پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 10 سال پڑھا. آپ پڑھائی کے لیے جہاں داخل ہو وہاں آخر تک پڑھیں. ہاں، اگر ہائر اور بہترین درسگاہ ملے جہاں آپ کو یقین ہو بالکل کہ میں جہاں تعلیم حاصل کرتی ہوں اس سے بہتر تعلیم وہاں ملے گی، تب ایک طرح سے سوچا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، اچھا بہانہ ہے، آپ اچھے ادارے میں جائیں. لیکن یہ سننے میں ملتا ہے کہ بچیاں پڑھائی ہی چھوڑ دیتی ہیں. بعض چیزیں یہ پتا چلی ہیں کہ صرف شادی کے لیے داخلہ لیتے ہیں. تو مجھے اچھا لگا، اس لیے میں نے عبد الواحد بھائی کو یہ بات کہا کہ چلو کم سے کم اسی بہانے بچیاں مدرسے میں آ کر کچھ تو دعا یا کچھ عبادت کی چیزیں یا کچھ بنیادی چیزیں سیکھ لیتی ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد احادیث کو سب سے زیادہ روایت کرنے والی اگر کوئی اس دنیا میں تھی تو وہ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. وہ صحابہ کرام کے بیچ میں علامہ کے مقام پر فائز تھیں. اکثر فتاوے وہ دیا کرتی تھیں اور آپ کو حیرانی ہوگی
کہ اس دنیا میں بلکہ اسلامی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے یونیورسٹی کا قیام اگر کسی نے کیا تو آپ کے اسکول کے نام کی ایک خاتون فاطمہ نے کیا. ان کا فاطمہ کے آگے کچھ اور لگتا ہے. انہوں نے یونیورسٹی کا قیام کیا. تو آپ لوگ تعلیم حاصل کرو صرف شادی کرنے کے لیے نہیں بلکہ تعلیم حاصل کرنا ہے ہم کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. ایک اور سماجی بات مجھے پتا چلی کہ بچیاں پڑھنے کے بعد مزید بد اخلاق ہو جاتی ہیں. یہ بہت بھیانک شکایت ہے. حالانکہ تعلیم و تعلم ایسی چیز ہے جو ہمارے اخلاق کو اور بہتر بناتی ہے. کہتے ہیں کہ پھلدار درخت جو ہوتا ہے وہ لچک اس کے اندر آ جاتی ہے. اگر وہی درخت کے اندر سختی آ جائے تو ڈالی ٹوٹ جاتی ہے. ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی؟ تو ایسے ہی اگر ہم ثمر آور ہیں, ہمارے پاس تعلیمی زیور آ رہا ہے, ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو ہمارے اندر لچک آئے کس بات کی؟ غرور نہیں ہوگا, گھمنڈ نہیں ہوگا, ہم اخلاق سے پیش آئیں گے. ہم سب کے آئیڈیل, چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد ہوں, ہم سب کے آئیڈیل کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا اخلاق, ان کا کردار, ان کی سیرت, ان کا کیریکٹر, ان کی زندگی, ان کے مسائل, ان کے معاملات, ان کے تعلقات کیسے تھے, اس کو ہم کو اور آپ کو ان سے سیکھنا ہے. اگر ہم دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو دینی تعلیم حاصل کرنے کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اخلاق اور مثالی ہو جائے. اگر یہ شکایت سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ نساء میں پڑھنے والی بچیاں مزید بد اخلاق ہو جاتی ہیں یا ایجوکیشن حاصل کرنے والی بچیاں مزید بد اخلاق ہو جاتی ہیں, اس سے بہتر ہے کہ کوئی جاہل بچی مل جائے. تو یہ بہت بڑا دھبا ہے تعلیم کے نام پر اور مسلم معاشرے کے سماج پر کہ ہماری بچیاں جن کا اخلاق, جن کا کیریکٹر. میں کچھ اہم چیزیں بتانے والا ہوں, آپ لوگ بغور سنو. میں بیٹھ کر اس لیے بول رہا ہوں کہ کچھ نوٹس میں نے تیار کیے ہیں. اسٹیج ہے, میں ہاتھ میں موبائل لے کر بولنا نہیں چاہتا تھا. تو اس بات کا بالکل آپ لوگ عزم مصمم کریں. جیسے ابھی آپ لوگوں نے ذمہ داری لی کہ اماں کے چہرے پر مسکان آئے گا, ہم سب ذمہ داری لیں, ہم سب ذمہ داری لیں کہ ہمارا اخلاق و کردار اتنا شاندار ہوگا کہ پڑوس میں رہنے والے لوگ یہ مثال دیں گے کہ فلاں کو دیکھو, رضیہ کو فلاں کو دیکھو, زیبا کو فلاں کو دیکھو, رقیہ کو کہ یہ نسواں میں پڑھ رہی ہے, اس کا اخلاق کیسا ہے, اور اس کو دیکھو جو کالج میں پڑھ رہی ہے, جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے, اس کا اخلاق کیسا ہے. موازنہ اگر کرنا ہے, اگر ہم تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ میں غیر تعلیم یافتہ اچھے نظر آئے اور تعلیم یافتہ بدخلق نظر آئے تو اس سے بڑا بدنامی کا معاملہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. آج آپ لوگ اپنے اس استقبالیہ پروگرام میں دل و دماغ میں بیٹھا لیں کہ آج کے بعد سے اس کلنک کو ہم کو خود صاف کرنا ہے, دوسرا کوئی صاف کرنے والا نہیں, ہم کو خود صاف کرنا ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اس علاقے میں بہار کے جس بھی نسواں میں جانے کا موقع مجھے ملے گا, یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ہمارے وقتہ جو بھی بیان کر رہے تھے, 2-3 باتیں ان کی میں نے لی ہیں. تو پہلی بات تو میں نے بتا دی کہ تعلیم یہ رب کا حکم ہے, دین کی ذمہ داری کرنی ہے, دین کی ذمہ داری یہ رب ہم اس لیے حاصل کریں گے. روزہ رکھنا ہے, روزہ رکھنا اگر کوئی روزہ اس لیے کہ میری باڈی اچھی ہو جائے, میرا جسم اچھا ہو جائے, موٹاپا میرا کم ہو جائے, میری چربی کم ہو جائے, اگر اس مقصد سے روزہ رکھتا ہے تو وہ ذرہ برابر بھی نہیں. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا 5 تاکہ اس کے پریکٹس تاکہ بیماری نہ ہو, پڑھتا ہے سے نماز پڑھتی ہے تو کوئی نہیں رب کی مرضی. رسول اللہ علیہ وسلم نے علم واجب و ضروری. عبد المتین رحمۃ اللہ علیہ تو میں سر سید ثانی کہتا ہوں, اور کوئی یہاں کے سیمانچل کے علاقے میں جسے اب تعلیم کے محنت کی مقابلے ہمارا جنت نصیب فرمائے. اور آپ سب لوگ
इंतजाम कमेटी अपने नाजिम अपने असातिज़ा के शुक्रगुजार बने कि उन्होंने आपको दीनी तालीम हासिल करने के लिए ये बेहतरीन मौका दिया। ये खुशी की बात और है कि आप लोगों को न सिर्फ दीनी तालीम बल्कि दुनियावी तालीम भी हासिल करने का मौका दिया जाता है। ये बड़ी खुशी की बात है। कम से कम हमारी बच्चियां अपने इदारे में अपने चार दीवारी में रहकर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल कर लेती है। ये बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन हमारा मकसद दीनी तालीम को छोड़कर अपने रब की रजा और रब की मंशा होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। दो लोग अल्लाह ताला के पास सबसे वीआईपी रुतबा पाएंगे, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, सबसे बेहतरीन लोग दो लोग होंगे। नंबर 1 अहले ईमान, हम मुसलमान, और नंबर 2 वो लोग जो तालीम हासिल किए हैं। तो इससे अंदाजा करें कि हम और आप अगर समाज में पढ़ाई लिखाई पर मेहनत करेंगे, अपने आप को तालीम के जेवर से आरास्ता करेंगे, दीनी तालीम हासिल करेंगे, तो न सिर्फ दुनिया में इज्जत मिलेगी बल्कि मरने के बाद क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वीआईपी दर्जा हमको और आपको अता फरमाएगा। कई मिनट बोलना शेख और 2-4 मिनट। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा। ये कुरान जो आप अल्लाह कहते हैं इस किताब बहुत सी कौमों को उठा देता है। आज समाज और माशरे में कितने ऐसे बददीन लोग हैं जो कुरान की तालीम पर चलते हैं, जो मदरसे की तालीम पर चलते हैं। आज बहुत सारे ऐसे नाम नेहाद मक्कार किस्म के मुस्लिम दानिशवर मौजूद हैं जो आज के पर्दे को ताना और मलऊन समझते हैं। वो इसको लानत का जरिया समझते हैं, वो तरक्की में रुकावट का जरिया समझते हैं। हालांकि वो बदवक्त बोल गए कि हम अपनी बच्चियों को दुनिया के ज़ेब और ज़ीनत के लिए नहीं पढ़ाते, हम अपनी बच्चियों को दुनिया परस्तों और हवा परस्तों के हवाले करना नहीं चाहते, बल्कि इनको चार दीवारी में रखकर इनके अखलाक और किरदार को डेवलप करके इनकी शादी ब्याह तक अच्छी तरबियत करके ये समाज और माशरे में अच्छी खातून बने, मशरकी खातून बने। इस मकसद के खातिर आपको चार दीवारी में रखा जाता है ताकि आप तालीम हासिल करें और अपने घर और दौलत खाने को तरक्की अता फरमाएं। ये कुरान ये रब का कलाम है। इस कलाम से अल्लाह ताला ने कितनी कौमों को बुलंद किया। आज हम सहाबा किराम की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं और तारीफ करना ही होगा, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि बहुत मशहूर आयत है सूरह बकरा आयत नंबर 137 कि फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे रसूल के ऊपर कुरान की आयत नाज़िल की और कहा, है रसूल आप लोगों से कह दो फ़इन आमनू, अगर ईमान लाओगे कैसे, वैसे जैसे सहाबा ईमान लाए फ़क़द इह्तदौ, तब कामयाब होगे। यानी सहाबा तरक्की के मेयार में अव्वलीन सफ में शामिल है। अगर हम तरक्की पाना चाहते हैं दुनिया में आखिरत में, तो सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। वो सहाबा कौन थे? जो तालीम दीन की तालीम के खातिर उन्होंने कुर्बानियां दी। आज कितने बच्चे ऐसे हैं घरों के जो अच्छा खाना ना मिलने की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, चावल में कीड़ा निकल गया पढ़ाई छोड़ देते हैं, प्लेट में गंदगी आ गई पढ़ाई छोड़ देते। मेरे भाइयों और मेरी मिल्लत की प्यारी बच्चियों, गौर से सुनो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो सबसे ज्यादा हदीस की रवायत करने वाले, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मलका दिया कि सबसे ज्यादा प्यारे रसूल की अहादीस को याद किया और उसे रवायत की। जब वो तालीम हासिल करने के लिए सुफ़ा में होते थे, असहाबे सुफ़ा में शामिल थे, भूख की वजह से बीमार होकर गिर पड़ते थे। लोगों को लगता था कि मिर्गी का दौरा पड़ा है। अबू हुरैरा कहते थे कि नहीं, बल्कि पेट में कुछ होता नहीं था, मैं भूख से गिर जाया करता था, बेहोश हो जाता था। लोग ये समझते थे कि नहीं मिर्गी का दौरा पड़ा है। तालीम हासिल करने का जज्बा वहां से सीखिए। हम खाने के लिए नहीं हाजिर हुए, हमें खाना मुंतजमा कमेटी दे अगर फीस लेती है, अगर हमसे ये चीजें ली जाती हैं तो इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तालीम को कभी आप खाने की वजह से मत छोड़िए। अपना वाकया बताऊं, जामिया सल्फिया बनारस में हम लोग दर्जा 6 से लेकर के आलिम सानी तक हमने पढ़ाई की, यानी आलमियत तक। नाश्ते का टाइम होता था 9 बजे, चना मिलता था, आपके यहाँ भी चना मिलता है। इस चना से मुझे फौरन जामिया सल्फिया की याद आई।
चना आपको कम से कम भूजा मिलता है, क्या कहते हैं उसको, बनाकर मिलता है। मूढ़ी मिलती है अपने सलाद, मूढ़ी अपने सलाद, मतलब घर से आपको खुद लाना पड़ता है। चना सिर्फ मिलता था हम लोगों को। आपके चना में तो कुछ मसाला भी होता है, हम लोगों का चना बिल्कुल सूखा रहता था, काउंट में मिलता था। 12 लोग रूम में रहते हैं, थोड़ा सा चना आता था। उस चना को खाने के बाद जोहर तक क्लास करना, और जब भूख लगती थी आंखों से आंसू गिर जाते थे, इतनी भयानक भूख लगती थी, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई नहीं छोड़ा। और वहीं जब अलीगढ़ में हम पढ़ने आए तो बाद बच्चों के बारे में पता चला कि वो अपने बच्चों को मदरसा भेजे, अपनी बच्चियों को मदरसा भेजा, वापस बुला लिया। क्यों? क्योंकि सही खाना नहीं मिलता था। आज अलीगढ़ में कोई आलिम नहीं है, ये अलीगढ़ का वाकया बता रहा हूं। अलीगढ़ में अहले हदीस का कोई आलिम नहीं पैदा हुआ आज तक। जब इस अंदाज से आप बच्चों को तालीम के लिए तैयार करेंगे तो बच्चे कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? तो मेरी प्यारी बच्चियों, इस्लामी और मिल्लत की बहनों, ये बातें हुई दीनी एतबार से। और दुनियावी एतबार से कुछ चीजें बता दूं। तालीम के बारे में नेल्सन मंडेला, अफ्रीका के सबसे पहले वजीर आजम और अफ्रीका के गांधी भी उन्हें कहा जाता है, वो कहते हैं कि एजुकेशन ये सबसे पावरफुल हथियार है। यही वो चीज है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। तालीम ये सबसे ताकतवर हथियार है, और यही हथियार है जिससे आप अपने कौम को, अपने महल्ले को, अपने बस्ती को, अपने गांव को की जिहालत को बदल सकते हैं। यही तालीम के अलावा कोई हथियार नहीं है जिसे बदला। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर आपको सिर्फ जीना है, जिंदगी जीना है, तो इस अंदाज से जियो कि कल मरना है। और इस्लाम में क्या है? आप जो सजदा कर रहे हो उस सजदे को आखिरी सजदा समझो, उस सजदे को आखिरी सजदा समझो। गांधी जी कहते हैं कि जियो ऐसे कि जैसे कल ही आपको मरना है, और सीखो ऐसे जैसे कभी मरना ही नहीं। क्या समझे? तालीम, पढ़ना, सीखना इतना जबरदस्त जज्बा हो कि उसमें ये डर और खौफ ना आए कि मैं मर जाऊंगी, मेरा क्या होगा। नहीं, ऐसा पढ़ो कि हमेशा जिंदा रहना है। महावीर अल्लाह जी कहते हैं, गांधी जी का दूसरा कोट है, कहते हैं कि तालीम एक ऐसा जेवर है कि जो इंसान के माइंड को, बच्चे और इंसान के माइंड को, आदमी को, बॉडी को, जिस्म को, माइंड को और रूह को सबसे ज्यादा बेहतर बनाती है। क्या? तालीम। जवाहरलाल नेहरू एजुकेशन डे उन्हीं के नाम पे गालिबन मनाया जाता है, या मौलाना कलाम आजाद के नाम पे चिल्ड्रंस डे उनके नाम पे मनाया जाता है। क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि एजुकेशन, चिल्ड्रेन आर लाइक बर्ड्स, बच्चे जो हैं ये छोटे छोटे परिंदों के मानिंद हैं। यहाँ के नाजिम और मुंतजमीन के नाम पर ये कि बच्चे छोटे छोटे परिंदों के मानिंद हैं, जैसे बाग में छोटे छोटे परिंदे रहते हैं, और चाहिए कि इनके ऊपर भरपूर तवज्जो दिया जाए, इनके जीने का फितरी तौर पर इनको कैसे जिलाया जाए, कैसे इनको इनकी परवरिश की जाए। और ये भी याद रखिए, यही लोग फ्यूचर है कौम का, यही लोग कौम का फ्यूचर है, और यही मुल्क को चलाने वाले सिटीजन हैं। तो ओनली थ्रू द राइट एजुकेशन हम बेहतरीन तालीम ही के जरिया से अच्छे समाज को डेवलप कर सकते हैं। अच्छे समाज को अगर हम डेवलप कर सकते हैं तो सिर्फ तालीम के जरिया से। मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तालीम की बात हो, मौलाना आजाद का नाम ना आए तो इससे समझिए कि ऐसी महफिलें अधूरी हैं कि मौलाना आजाद को जो भूल जाए। पहले एजुकेशन मिनिस्टर, इंडिया के सबसे पहले वजीर तालीम मौलाना आजाद क्या कहते हैं? द वेल्थ ऑफ द नेशन वाज नॉट इन द कंट्रीज बैंक। दौलतो सरवत या मालो दौलत जो है ये मुल्क के बैंकों में नहीं है। कहां पे है? प्राइमरी स्कूलों में। मुल्क की दौलत बैंक में नहीं है। कहां पे है? प्राइमरी छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों में। यही मुल्क की दौलत है। और बारे में बता दूं कि मुसलमान तालीम के कहां पे है। सच्चा रिपोर्ट है 45 से लेकर के 6 तक सारे लोगों को ये लगता था कि मुसलमान सब मदरसे। सच्चर कमेटी ने पास किया, और ना सिर्फ हिंदू मुसलमान सब ये जानते हैं कि सारे बच्चे मुसलमानों। सच्चर कमेटी ने कहा नहीं, सिर्फ 4% पढ़ते हैं। कितने? सिर्फ 4% बच्चे मदरसे पढ़ते हैं। 96% बच्चे कहां पढ़ते हैं?
स्कूलों और कॉलेजों में या तो पढ़ते ही नहीं है, पढ़ाई का रेशियो हमारा अभी 68% है मुसलमानों का और हिंदुओं का 78% है। जो बच्चे 96% बच्चे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं वो हायर एजुकेशन यानी 12वीं के ऊपर सिर्फ 3% जाते हैं, 6%। 12वीं के ऊपर सिर्फ 6% और बीए के बाद एमए या पीएचडी करते हैं सिर्फ 3%। लेकिन असली तालीम हासिल करने वाले लोग पूरा जोर अपना पर डालते, ये मदरसे वाले नहीं पढ़ पाते, ये मदरसे वाले नहीं। आप लोग यहां से निकलते करते हैं, एजुकेशन तक पहुंचते ही नहीं, 10वीं के नीचे ही अक्सर रह जाते हैं। और ये भी जान लें कि मुसलमान एससी और एसटी से भी जिहालत में पीछे हैं। मुसलमानों का रेशियो 3 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक, गौर करिएगा, 3 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक मुसलमान बच्चे जो सबसे ज्यादा वो कभी स्कूल ही नहीं जाते, कितने फीसद है पता है? 17%। 17% मुस्लिम बच्चे 10 साल क्या कहते हैं उम्र 3 साल से लेकर 35 साल तक इन्होंने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। 17% ऐसे बच्चे हैं समाज में।